Now, I talk a lot about comprehensible input on this channel, which is it's not so much a method, but the key ingredient in language acquisition, according to researchers, and also according to my own extensive experience. So, now you're going to actually see some of that in action as let me see. Auketesu twa chadrakis historiashi. Shamati chadraki kaihimi. Okay. Elementaruli Endspieli. Samagalito partiebi. Samagalito partiebi. Okay, we're gonna just look at this. This is example game. Samagalito partiebi. And we're gonna see what we can learn about what Georgian we can pick up as we watch this. I mean, the idea here is that this is something that I understand a fair bit about, though my performance today would not actually be the best evidence you've ever seen of that. But, so since I understand what's going on the board for the most part, I can learn from his explanations how to talk about it in Georgian. ენჩპილში კი როგორც ხედავთ უკვე გაწვლილია უმეტეს შემთხვევაში ლაზიერები, ფიგურების ნაკლებობაა და ყოველი სulis ფასიც უფრო მეტია ენჩპილში. როგორც წესი, უნდა დავიწყოთ სწავლა ენჩპილიდან, რო ჩვენ სწავლა ენჩპილიდან, სწავლა I think it's something to do with learning. Endspieli, endspiel, that is Georgian for endgame, borrowed from endspiel. ვიგრძნოთ ფიგურების თავისებურებები, მათი ურთიერთქმედების შესაძლებლობები, ხოლო არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ, რა თქმა უნდა, დებიუტები. პირველი 3-5 წლის განმავლობაში არ არის აუცილებელი ჩვენ კონკრეტული დებიუტი თავისი სახელწოდებით ვისწავლოთ, როგორც ამაგრეთად. ლაზიერის გამბიტი, ესპანური პარტია. Lazier's gambiti, Queen's Gambit. მეფის გამბიტი, სიცილიური, ფრანგული Siciliuri, Sicilian. Pranguli და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის დამახსოვრება არ არის საჭირო. თავარია ვისწავლოთ Meftamashov. Inglisuri debuti. I play the English Open. Ing. აი, როდესაც ჩვენ უკვე პრინციპები ვეცოდინება, ამის შემდეგ შესაძლებელია საჭადრაკო სადებიუტო თეორიის სწავლა. Theories Zaubla. Studying theory. That's Tzav. Or Tzavl is a root that refers to like learning and studying. Now, what I was saying yesterday is that one really useful thing, especially with agglutinative languages like Georgian. Georgian is an enthusiastically agglutinative language. If you start to notice the roots, that actually can help you make sense out of everything else, because all the prefixes, all the suffixes and stuff like that are they'll tell you about when and how something is being done, but the root is where you hear about what's being done. So if you know that tzav is a root meaning like study, learning, also in teaching, stuff like that, then
you can start to hear that where in all sorts of contexts where you have, like, for example, most um meaning things to do, various types of things to do with teaching and learning and students and stuff like that. So that is an important thing to I find extremely useful in acquiring agglutinative languages like Georgian or Turkish or Finnish or Hungarian. There are lots of them out there. მოდით ნახოთ პირდაპირ უკვე გადავიდეთ საწყის პოზიციაში და თქვა წარმოვიდგინოთ ესეთი პარტია. თეთრები იწყებენ E4-ით, საკმაოდ კარგი სვლა აძლევს Okay. შესაძლებლობას გამოვიდეს Q-ზე ლაზიერს უხსნის გზას, მაგრამ დასაწყისში აქვე გეტყვით, რომ არ არის მიზანშეწონილი ლაზიერის გამოყვანა, სანამ არ გამოვიყვანთ ცუბუქ ფიგურებს. თუ რა თქმა უნდა, ლაზიერი კონკრეტულ რაღაც მუქარას არქმნის, რომელიც ჩვენ მოგვიტანს რაღაც მნიშვნელოვან Nishnelovan is like important or significant. ან სხვა უპირატესობას. E5 შავებმაც სიმეტრიულ ხუთი e ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი e5 e5 ბოლოდ უპასუხეს. ეხლა თეთრები თამაშობენ მხედარი F3. მხედარი f3 knight f3 მხედარი is knight. ვცდილობთ გამოვიყვანოთ მხედარი, შემდეგ Q. თან შეხედეთ მხედარი უქმნის E5 პაიქს მუქარას. ვთქვათ, შავმა ცუდად ითამაშეს და F6-ით f6 6 6 უკვე ცნობილია, ეს არის ძალიან ცუდი სვლა. Snobili. There's another one. Snob or tsn is the root that means like stuff to do with knowing. So vitsnob is I know. Snobili means like well known or famous. სუსტდება H5 დიაგონალი და აქ კონკრეტული მოგების გზა არსებობს ამ პოზიციაში. მხედარი კლავს E5. თითქოს მხედარს ვწირავთ პაიქში. შავები თამაშობენ F-ე და უხარიათ, რომ მხედარი აქვს ზედმეტი. მაგრამ აქ ლაზიერი H5 კიში გვაძლევს შესაძლებლობას მეფე დავტოვოთ როქის გარეშე და დავიწყოთ შეტევა მასზე. აქვე ვიტყვი, რომ G6 ცუდია, იმიტომ რომ ლაზიერი E5 და ორმაგი მუქარაა მეფეზე და ეტლზე. ვთქვათ მეფე F7-ზე, თამაშებთ ესე. და Q7-ით ვერ გვიჭერს, იმიტომ რომ ლაზიერი H7-ია. ესე იგი, დავბრუნდეთ ლაზიერი H5-ზე და უნდა მეფით Davbrundet. Let's go back to Queen H5. Davbrundet. Brund is like to return or go back. თამაშოს, ხო, ერთი სვლა აქვს მეფე E7-ზე. მაშინ ლაზიერი E5 კიში. უკვე მეორე პაიკი მოვიგეთ, ესე იგი, ჩვენ მხოლოდ ერთ პაიკს ვაგებთ. მხედარი თუ 3 პაიკია, ესე იგი, 2 პაიკი უკვე მოვიგეთ და პლუს შეტევა გრძელდება. ესე იგი, მეფე F7, ერთი ლაზიერით ჩვენ ვერაფერს ვერ გავხდებით. ჩვენ რაც შეიძლება ყოველ სვლასთან ერთად უნდა შევიყვანოთ ახალ-ახალი ფიგურები თამაშში. Q4 კიში. აი შეხედეთ, მეფეს Ish. ვიყვანოთ ახალ-ახალი ფიგურები თამაშში. Q4 კიში. Q4 kish. Ah. Good. Good is bishop, I guess. C4 C4. Kish check nishnavs. I think that means check. Okay. აი შეხედეთ, მეფეს ერთადერთი სვლა აქვს G6-ზე. ლაზიერი მას უკეთავს E ვერტიკალზე წასასვლელს, ასევე F6 უჯრაზე წასასვლელს, უნდა წავიდეს G6-ზე. აქ არის
შესანიშნავი სვლა ლაზიერი F5 ქიში კიდევ უფრო შევავიწროოთ მეფე. ამიტომ Q-C4-ის დროს უკეთესი იქნებოდა რომ ეთამაშოთ თქვათ შავებს D5, მაგრამ აქ უკვე ჩვენ სამი პაიკი გვაქვს ერთ მსუბუქ ფიგურაში, მხედარში და ამ D5-ის იდეა ის არის რომ F5 უჯრას ვართმევთ ლაზიერს და მეფე G6-ის შემდეგ მაინც გრძელდება ჩვენი შეტევა. Lazieri is the queen. აქ H4, თქვათ H6. Ak H4 now H4. მეფეს გაქცევა სურს. შესანიშნავი სვლა Q-B7. ეხლა თუ ითამაშებს კუკლავს D7-ს, ლაზიერი F5 და ეს არის შამათი. ანუ ეს არის შამათი. That is checkmate. დაბმულია შავი თეთრუჯროვანი Q, ის იცავს აი ამ მნიშვნელოვან უჯრას, ხო, F5 უჯრას. ამით იხელთა თეთრებმა Uჯრას. რა თქმა უნდა, Uჯრას is like it cuts off. Sometimes in Georgian, you see, the root can sometimes just be consonants. In fact, it's not at all unusual for the root to just be consonants. And in the case of that is a root that means like cutting. იგებენ ეტლს. ანუ ეს არის აბსოლუტურად წაგებული პოზიცია შავების მხრიდან. მოდი დავუბრუნდეთ, თქვათ D5 არის. Daubrundet, let's go back. ითამაშეს ჯერ კიდევ ორი პაიკი აქვთ ერთ მსუბუქ ფიგურაში შავებს და აგრძელებენ იქნებ გადარჩნენ. ლაზიერი F5 ქიში მეფე H6 ერთადერთი სვლა აქვს. როგორც ვიცით, ჩვენ ორი ფიგურა გვყავს შეტევაში, ეხლა შეგვიძლია მესამე ფიგურაც ჩავთვათ. Როგორც ვიცით, as we know. თან ცენტრი დავიკავოთ D4 პაიკით, ჩვენ გავხსენით გზა შავჯროვან Q-ს და ის ემუქრება ქიშით შავ მეფეს. მეფეს რა აქვს, ან ლაზიერი უნდა ჩააფაროს, მაშინ ლაზიერი G5 შამათია, ან ითამაშოს G5. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია თამაშოთ ესეთი ძლიერი სვლა H4, პაიკი დაბმულია და შემდეგ სვლაზე ვემუქრებით H-G მოკლით და თან ეტლს H1-დან ეხსნება გზა და ის ეტყვის ქიშს და გამოუცხადებს შამათს. ეხსნება გზა და ის ეტყვის ქიშს და გამოუცხადებს შამათს მეფეს. აქ უკვე ისინი ცდილობენ რაღაც მუხარები შექმნან, ემუქრებიან ლაზიერს. აქ არის ძალიან კარგი სვლა ლაზიერი F7, ჩუმი სვლა. ლაზიერი ართმევს G7 უჯრას, შავ მეფეს და თქვათ Q-B4, ჩვენ შეგვიძლია მეფე F1-იც ვითამაშოთ, C3-იც კარგი სვლა იყო, უბრალოდ Q-C3 და მხედარი C3-ით გაიხანგრძლივებდნენ ცხოვრებას შავები. Q-H3 კიდევ ცდილობენ რომ გადაუკეტონ აი ამ ეტლს გზა, ეს უკვე ორმაგი ქიში არ არის, იმიტომ რომ ეტლს გადაკეტილი აქვს გზა, ლაზიერი G5, მაგრამ ეტლი H3 შამათი. ესეთი ლამაზი პარტია. Oh, wait a second. What was it? ლაზიერი G5, მაგრამ ეტლი H3. Etli H3. Etli is the rook. Etli H3. შამათი. ესეთი ლამაზი პარტია ნახეთ ჩვენ. Lamazi partia. It's a beautiful game. მოდით ნახოთ შემდეგი პარტიაც. Well, nachot shemdegi partiats. Let's also go check out the next game. ისევ E4 E5-ით ვიწყებთ E4. პარტიას და თეთრები თამაშობენ მხედარი E6-ს. ეს ცუდი სვლა, იმიტომ რომ E6 or უკეტავს Q-საც გასასვლელს და ლაზიერსაც. Q-C5. შავებს გამოყავს Kuts. Yeah, Kutse. Okay. Yeah, so Kut is the bishop then. That definitely is the bishop. That's the second time we've heard that. ფიგურები. F4. ეხლა გასაგებია თეთრების იდეა, მაგრამ F4-იც ცუდი სვლა, იმიტომ რომ H4 ერთი დიაგონალი სუსტდება. ლაზიერი F6. ეხლა F-ზე რა თქმა უნდა ლაზიერი F4 ან Q-F4 შახმატი იქნებოდა. თეთრები თამაშობენ G3-ს, იცავენ F4 პაიკს. მხედარი C6, მიზანმიმართულად C6. გამოყავს შავებს ფიგურები. C3, C3.
შემდეგ სვლაზე თეთრებს უნდათ გაატარონ D4 და დაიკავონ ცენტრი. ხედარი A6, Q2. ნუ D4 არ ვარგოდა. Q2. ვნახოთ, რომ განეხორციელებინათ ეს იდეა, ვთქვათ ED-ზე E5, ლაზიერი F5 და ვთქვათ CD-ზე, აქ იყო ასეთი შუალედური სვლა, ლაზიერი E4 და ეს არის ორმაგი მუქარა, როგორც აი ამ პაიგზე, ასევე ეტლზე და თუ ვთქვათ თეთრები თამაშობენ D-ს, უბრალოდ ეტლს მოვიგებთ მსუბუქ ეტლს, ეტლი, rook. ფიგურაში და თან შეტევაც გრძელდება შავებს მოგებული პოზიციებთან. Q2 გააგრძელეს თეთრებმა. ხედარი G4, აქ ალბათ რო G, like the French pronunciations. In Russian, this is the same. You say A, B, C, D, E, F, G, H. გიჯობდა შავების მხრიდან. და ეტლი F1. იცავენ F2-ისგან, ანუ ხედარი G4-ის იდეა იყო, რომ Q4-ით ქიში და შავები კარგავენ როქის შესაძლებლობას და რჩებიან შეტევის ქვეშ ცენტრში. ხედარი G4-ზე ეტლი F1. იცავენ აი ამ მუქარისგან თავს, იმიტომ რომ Q4-ზე ახლა უბრალოდ ეტლი მოკლავს და ეტლი გაიცვლება ორ. Now I'll say, now that we're looking at a full game rather than just some basic positions, I'm understanding considerably less of this. I may actually, just because of that, switch over after this and look at some of the more basic stuff, just because there will be less vocabulary hitting me all at once. Subuk ფიგურაში, კუში და მხედარში. მხედარი A2. შავებმა მოიგო პაიკი, თან ემუქრებიან ეტლს. მაგრამ თეთრებმა ითამაშეს F-ე და აქ არის აი ასეთი მუქარა. თითქოს ლაზიერი E5 უნდა ითამაშოს შავებმა, მაგრამ ლაზიერი E5-ზე D4-ია. აი ეს ჩანაფიქრი ჰქონდათ თეთრებს. და ეს არის ორმაგი დარტყმა. Q-ზე და ლაზიერზე. მაგრამ აქ Q-ზე და ლაზიერზე. F1-ს თითქოს ჩვენ შევწირეთ ლაზიერი, აი ამის გამო. ხედარი F3, შამათი. როგორც checkmate. ხედავთ, მეფეს საკუთარი პაიკი და ფიგურები უშლის ხელს. შავ ჯრაზე ვერ გამოდის, იმიტომ რომ Okay, so Lazieri, mepe, kut, mkhedari, etli. So from this so far, I've picked up all the pieces. The one that I haven't actually heard, I mean, I've probably heard it, but I haven't understood it, is for pawn. We're getting there here. F4-ზე აკონტროლებს Q, ხოლო R-ზე კიდევ უცხადებს გიშ და შამათს. უცხადებს. ეს არის ლამაზი ასეთი შამათი. მოდით ნახოთ შემდეგი პარტიაც. E4, E5. E4, მხედარი F3, მხედარი მხედარი F3, მხედარი F6. F6. სიმეტრიულად თამაშობენ. Symmetriულად, symmetrical. პასუხობენ შავები ამ პარტიაში თეთრებს. მხედარი ემუქრება E5 პაიკს, ეს მუქრება. მხედარი მუქრება. F or what did he say again? ამ პარტიაში თეთრებს. მხედარი ემუქრება E5 პაიკს, ეს F4 pikes. Pikey. Is pikey pawn? მხედარი კიდევ E4 პაიკს. მხედარი C3. Pikes. თეთრები იცავენ E4 პაიკს. მხედარი C. Mukhreba is looking at or is attacking. I think.
ეხლა უკვე გადავიდა 4 მხედრის დებიუტში ეს ყველაფერი. კუცე 4. გამოყავთ მიზანმიმართულად თეთრებს ფიგურები და შემდეგ სვლაზე უნდა როქი გააკეთოთ. კუცე თეთრებს ფიგურები, the white pieces. 5. როქი შავებმაც Rocky, castles. თამაშის როქი, ანუ თეთრებმა Tamaships Rocky plays castles. და შავებმაც დამალეს, ასე ვთქვათ, მეფე. ფიგურები გამოიყვანეს და დარჩათ ახლა შაუჯროვანი კუს გამოყვანა თეთრებს. Shaujrovani. Well, there's that tr again. Shaujrovani. So it's like cut off, I guess. შავებს თეთრუჯროვანის, შემდეგ ლაზიერის გამოსვლა, ეტლების შეერთება და შემდეგ. ამ დებიუტს ქვია ჯოკო პიანო. ანუ Gioco piano. Well, Gioco piano is Gioco piano. ნარი დასაწყისი. D6, კუჟე 5. Uje khuti. ეხლა უყურეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი დაბმა. კუჟე 5-ზე გამოდის და მხედარი არის დაბმული. შემდეგ ჯერზე Khedari aris. მნიშვნელოვანი დაბმა. კუჟე 5-ზე გამოდის და მხედარი არის დაბმული. შემდეგ Dagmuli. Dagma. არის მნიშვნელოვანი დაბმა. Dagma. კუჟე 5-ზე გამოდის და მხედარი არის დაბმული. შემდეგ Dagmuli. Okay, dagma is pin like as a noun. Khedari aris dagmuli. The knight is pinned. Okay, that's another word that's two words. So dagma, dagmuli. So gm, I'm guessing then, is the root because da is a prefix. Dagmuli. Okay, so mkhedari dagmulia. The knight is pinned. ჯერზე ჩვენ ხედრით D5-ზე შევალთ და დავემუქრებით ამ ხედარს. კუჟე 4. უბრალოდ თქვენ თუ არ გესმით არაფერი, ჯერჯერობით არ არის ეს საგანგაშო, მეც ასე ვიყავი და ყველა ასეა დასაწყისში. უბრალოდ დააკვირდით, რას ვებს აკეთებენ თეთრები, რას ვებს აკეთებენ შავები. შავებმაც გაიმეორეს ეს დაბმა. ხედარი D5. Dagma. დაემუქრებ Where's that? Dagma. F6-ზე, თან ეს დაბმა, F6-დან ხედარი ვერ დაბმა. საგებიდეს, იმიტომ რომ მის უკან ლაზიერია. ხედარი D4, შავებიც იგივეს პასუხობენ. ლაზიერი D2, ანუ დაბმისგან გათავისუფლდა თეთრები. ეხლა ვთქვათ, Dagmiskanga. So I'm guessing that means to like break the pin. Dagmis, the dagma or dubma. So boom is the root. As I said, they sometimes the roots in Georgian are just like literally just a consonants. Sometimes two consonants that don't really go well together without some vowels. Georgian likes consonants. Georgian likes consonants so much that it tries to keep them together. თეთრები თამაშებენ UF6, ემუქრებიან ლაზიერს. თეთრები თამაშებენ UF6. White plays bishop f6. შავებმა უნდა გაანადგურონ კუ და ლაზიერი A6-ით უკვე იქნება შამათი ორ სვლაში, ესეთი მუქარა, იმიტომ რომ შემდეგ სვლაზე თქვა თუ ითამაშებენ შავები C6. ხედარი F6 ქიში, შავებს ერთადერთი ქიში. შუაზე და ლაზიერი A7 შამათი. A7 შაჰმატი. ლაზიერი A7 შაჰმატი. Which is queen H7 checkmate. Like little by little I pick things up from this. I mean, and
See, like, this isn't necessarily the most ideal of all input, just because there's so much that I'm not understanding. But because you can understand what's going on, that allows you some room for comprehension of what's being said, even though you've never heard the words before. That is, as Agad Matar would put it, the good stuff. That is why this sort of thing can work. So, like, gradually I am really picking up things, and maybe if you're watching this and yeah, you may find also that you're gradually sort of picking things up, even if you haven't really studied Georgian before, just because you keep on hearing things repeated. You've got this visual context that's helping. And so that visual context allows you to begin to establish meanings. მოდით დავბრუნდეთ ლაზიერი D2-ზე, თქვათ შავებმაც უპასუხეს ლაზიერი D7. აქ უკვე ისევ ჩვენთვის ნაცნობი Q6, შავები სიმეტრიულად პასუხობენ Q-კლავს F3-ს. თქვათ შავებს რო ეთამაშოთ GF, აქ ხედარი F6-ით უბრალოდ კლავს F3-ს. თქვათ შავებს რო ეთამაშოთ GF, აქ ხედარი F6-ით უბრალოდ ლაზიერს კარგავდნენ. როგორც ხედავთ, ეს არის სამმაგი დარტყმა ხედრის ხრიდან. ამას სამმაგი დარტყმა ხედავთ, ეს არის სამმაგი დარტყმა ხედრის ხრიდან. ამას დარტყმა fork. Sammagi Dartma, triple fork. Sami is 3. I guess Sammagi is triple. And Dartma is fork. Es Sammagi, es Hedar Sammagi Dartma Adis. ქვია ჩანგალი. ეს არის საჭადრაკო ტერმინი ჩანგალი, როდესაც მხედარი ემუქრება ორ ან მეტ ფიგურას ერთდროულად. ამ შემთხვევაში მეფეს, ლაზიერს და კურს ემუქრება და უნდა მეფეს, ლაზიერს და ხუთ. ამ შემთხვევაში მეფეს, ლაზიერს და კურს ემუქრება და უნდა ითამაშოს რა თქმა უნდა მეფემ, რაღაც სხვა გააკეთოს, შემდეგ სულაზე უბრალოდ ვიგებთ მოწინააღმდეგის ლაზიერს. კარგით, Q6-ზე შავებმა ითამაშეს სიმეტრიულად Q3. სადამდე მიგვიყვანს ეს სიმეტრიული თამაში. მხედარი E7. მხედარი E7, knight E7. რადგან თეთრები იწყებენ პარტიას, მათ აქვთ უპირატესობა, ისინი პირველები ქმნიან მუქარებს. მეფე აშშვა უნდა ითამაშონ, ერთადერთი სვლა აქვთ. აქ Q7, ქიში, ერთადერთი სვლა აქვს მეფეს. უნდა მოკლას G7-ზე, ლაზიერი G5 ქიში, ერთადერთი სვლა მეფეს H8-ზე და ლაზიერი F6, ეს არის შამეთი. Okay, so Kishi is definitely check. See, we keep on seeing these repetitions, and that helps confirm, like, you start to suspect that a thing means a thing, and the repetition helps establish it. And it's all about patterns. ანუ განმეორებაც, მოწინააღმდეგის სულების განმეორებაც შავებისთვის დამღვრელია, როგორც ხედავთ. ამაზე დროებით გემშვიდობებით, შევხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში, როდესაც განვიხილავთ ასევე სამი პარტიის Okay, let's see. Chadraki parties element ebi.
ფიგურების სწრაფი განვითარება. Okay. Strapi is fast. Ganvitareba arvitsi. But element ebi is elements. Chadra partis element ebi, the elements of the game. Okay, let's see. Let's go back to this playlist. Oh, fuck off. Okay, let me see. Elementaruli Endspieli Mepe da Odi Ku Mepis. Ah, okay. And look at another of these endgame videos because there's a lot less going on the board. And that is very helpful for vocabulary, especially since I don't have a whole lot of Georgian vocabulary. The volume is very inconsistent on this channel. The music is way louder than his voice. მოგესალმებით პატივცემულო ჭადრაკის მოყვარულებო, ვაგრძელებთ ელემენტარული ენშპილების სერიას. Elementaruli Endspielebis series. So, elementary endgame series. ამ ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ ორი კუთი და მეფით, მარტოხელა მეფის დაშამათებას. აქამდე განსაკუთრებულ სირთულეს ეს არ წარმოადგენდა. დღევანდელ განხილულ ენშპილში ოდნავ სირთულეები გვექნება, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული. ძლიერი მხარე ყოველთვის ცდილობს სუსტი მხარის მეფე შეავიწროოს დაფის კიდისაკენ, ხოლო შემდეგ კუთხეში დააშამათოს ამ კიდეზე, ხოლო ორი კუთი დაშამათებისას ჩვენ მხოლოდ კუთხეში შეგვიძლია დავაშამათოთ. და ეს უჯრები მაქვს მონიშნული მწვანე ფერით, სადაც ხდება სუსტი მხარის მეფის დაშამათება. ხოლო თუ არასწორად თამაშობს დაცვის მხარე, მაშინ აი ყვითლად მონიშნულ უჯრებზეც შესაძლებელია შამათის ჩასმა. მოდით ვნახოთ ტიპიური საფინალო პოზიცია. Sapinalo pozícia. Sapinalo final pozícia. Позиция. მოდით ვნახოთ ტიპიური საფინალო პოზიცია. Seshahmatebs sapinalo pozícia. Tipuri sapinalo pozícia. Typical final checkmate position. როგორც ხედავთ, C6-დან ხოლო სვლა იყო კულ C6-ზე და თეთრუჯოვანი კუ უცხადებს შავ მეფეს ქიშს და ეს არის შამათი, რადგან მეფეს სვლა არ აქვს არც ბერვაზე, არც A7-ზე და არც B7-ზე. ამ პოზიციაში უკვე არა კუთხის უჯრაზეა სუსტი მხარის მეფე, არამედ კუთხის გვერდითა უჯრაზე და აქაც როგორც ხედავთ თეთრუჯოვანი Akats also here. Როგორც ხედავთ, as you see, ხადებს მას შამათს. ეხლა ვნახოთ როგორ ხდება მეფის დაშამათება, უშუალოდ ბოლო ეტაპი როგორია. როგორც ხედავთ, შავუჯროვანი კუ ართმევს თეთრ მეფეს ასამუჯრას, სუსტი მხარის მეფეს აქვს სამოძრაოდ მხოლოდ ორი უჯრა, ეს არის A1 და A2 უჯრა. უცხადებთ ქიშს C4-დან, შავ მეფეს ქიშს C4-დან. What was it again? A2 უჯრა. უცხადებთ ქიშს C4-დან, gives check from C4. Utschadebt kishs gives check from gives check C4-dan from C4. Utschadebt kishs C4-dan. შავ მეფეს მას ერთი გასვლა აქვს A1-ზე და კუთხე 3-ით მას უცხადებთ შამათს. Utschadebt
Shahmats. ქიშს C4-დან შავ მეფეს, მას უცხადებ მხოლოდ ორი უჯრა, ეს არის A1 და A2 უჯრა. უცხადებთ ქიშს C4-დან შავ მეფეს, მას ერთი ღასვლა აქვს A1-ზე და C3-ით მას უცხადებთ შამათს. ყოველთვის, როდესაც მეფე არის კუთხეში, ძლიერი მხარის მეფე მისგან დგას მხედრის სვლის მანძილზე. ეს დაიმახსოვრეთ. თქვენს წინაშე არსებულ პოზიციაში რო ვიხელმძღვანელოთ იმ პრინციპით, რომ მეფე უნდა იდგეს მხედრის სვლის მანძილზე და ვითამაშოთ თქვა მეფე F4, ეს იქნება პატი. ანუ Pati is stalemate. Aus dem Deutschen. Pat. პატე პოზიციები აქაც არის და ყოველთვის უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რომ ძალიან არ შევავიწროოთ სუსტი მხარის მეფე. მაშ სწორი რა შეიძლება იყოს? მოდით ვნახოთ, თუ ეუბნებით მეფეს მხოლოდ ქიშებს, Q2 შემთხვევაში მეფე მოდის შეერთზე, Q4, მეფე A2, Q3 და ასე შემდეგ, ეს არაფერს არ გვაძლევს. მაშ დაუბრუნდეთ უკან და დავფიქრდეთ. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება, რომ მეფე იყოს სუსტი მეფის მხარისგან მხედრის სვლის მანძილზე და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება, რომ შაუძროვანი Shaudzrovani. Like cut off or something? გავიყვანოთ, მაგალითად F4 უჯრაზე. თეთრებს მხოლოდ ერთი სვლა აქვს G1-ზე. მეფე G3, მეფე A1, Q2 ქიში, მეფე G1, Q3. თქვენს წინაშია საპატე პოზიცია, როგორც აქამდე Sapate posiția. Stalemate position. გამიხილეთ, ამგვარ ინჭილშიც შეიძლება გავაკეთოთ შეცდომით პატი და მოგების მაგივრად დავასრულოთ ყაიმით პარტია. თეთრებმა ძალიან შეავიწროს შავი მეფე და ეს არის პატი. იგივე ხდება ამ პოზიციაში. ეხლა არის შავების სვლა, ქიში არ ყოფილა. შავების ხოლო რადგან ქიში არ იყო და ჩვენ სვლა არ გვაქვს, ესე იგი არის პატი და ყაიმი. აქაც როგორც ხედავთ, შავები გაერთო, თეთრებს არ აქვს სვლა არც B1-ზე, არც D1-ზე. Neither on B1. B1 უჯრას თეთრ მეფეს შავი მეფე ართმევს, დანარჩენ უჯრებს კი 2 Q. აქაც იგივეა, შეცდომა დაუშვათ ძლიერმა მხარემ, Q4 იყო ალბათ ბოლო სვლა და ამ სვლამ გამოიწვია პატი. One of the sort of tensions in this sort of approach is finding something simple enough to be comprehensible, but not so simple that it's just like bloody dull. So we're gonna try again. Let me see. Endspielebi. Paikebis strukturi. Paikebis strukturi. Okay, pawn structure. Pawn structure kartula paikebi strukturialis. We've learned something more. გამარჯობათ პატივცემულო ჭადრაკის მოყვარულებო, გავაგრძელოთ ჩვენი ვიდეო გაკვეთილები. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა არის პაიკების სტრუქტურა. Paikebi struktura. Struktura, not strukturi. What time is it? Okay, yeah. ჰარმონიული განლაგება. Harmonious. მე-18 საუკუნის გამოჩენილი ფრანგი მოჭადრაკე ფრანსუა Mochandrake.
მე-18 საუკუნის გამოჩენილი ფრანგი მოჭადრაკე ფრანსუა დანიკან ფილიდორი მოჭადრაკე ფრანგი ის გამოჩენილი ფრანგი მოჭადრაკე ფრანსუა ფილიდორ დანიკან ფილიდორი Mochadrakeb is, I guess, a chess player. Chadraki, chess, Mochadrakeb. Prangi Mochadrakeb Philidor, the French chess player Philidor. Okay, i.e., this is one of the most complicated theoretical positions ever. That basically, either you're an engine or you have to just remember huge numbers of variations if you ever find yourself in this. But so, Prangi Mochadrakeb Philidoris Pozitia. ამბობდა რომ ფაიკები საჭადრაკო პარტიის სულია და ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ ფაიკების განლაგებაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული პარტიაში და ტყუილად არ გამოვყავით ის ცალკე ელემენტში. ფაიკები წარმოადგენს ერთგვარ სკელეტს, რომელზეც დგას პოზიცია. ფაიკების სტრუქტურაზე არის დამოკიდებული თუ სად და როგორ დამოკიდებული განვალაგოთ ჩვენი ფიგურები. მეტწილად ჩვენი ფიგურები, our pieces. ფაიკების განლაგებაზეა დამოკიდებული თუ როგორ წარიმართება შემდგომ პარტია. დამოკიდებული, he says that a lot. Damokidebuli. So you know it's an adjective because it ends in uli. ფაიკების შეტევითი და დაცვითი ძალა განისაზღვრება მეტწილად იმით, თუ რამდენად ელასტიურია პაიკების ჯაჭვი. და რას ნიშნავს ეს? ანუ რამდენად შეუძლიათ პაიკებს შეავიწროონ მოწინააღმდეგის ფიგურები და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განახორციელონ საკუთარი ფიგურების დახმარებით. მაგალითად, ერთი პაიკი, რომელიც ძალიან შორს წავა საკუთარი, ასე ვთქვათ, ჯარისგან, ასეთი პაიკი უბრალოდ დაიკარგება მოწინააღმდეგე მას ადვილად. Daikарgeba. I believe that's losing. განადგურებს. რო შევადაროთ სამხედრო ტერმინოლოგიას, პაიკთა ჯაჭვი, რომელიც უტევს, გავს დაახლოებით ქვეითთა ფალანგას, რომელიც უტევს მოწინააღმდეგის ჯარს. იმ ხარისთვის, რომელიც უტევს, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფალანგა იყოს ურღვევი, ხოლო მოწინააღმდეგის მიზანია, რომ დაარღვიოს ერთიანობა და შექმნას სისუსტეები აი ამ ჯაჭვში. იმის და მიუხედავად თუ როგორია განლაგება პაიკების პოზიციაში, განასხვავებენ იზოლირებულ პაიკს, ჩამორჩენილ Isolirable pikes. ების პოზიციაში. განასხვავებენ იზოლირებულ პაიკს, Isolirabuli, isolated. Yeah, isolirabuli paiki is an isolated pawn, i.e., de huti tetrebs tamashobs de huti ak is isolirabuli paiki aris. There's an isolated pawn then on d5, an isolated queen's pawn. So isolirabuli lazieruli paiki. ჩამორჩენილ პაიკს და გაურებულ პაიკს. ნუ გასამებული შეიძლება იყოს, გაოთხებული მე რაღაც არ მახსენდება. მოკლედ, გაურებული, იზოლირებული და ჩამორჩენილი პაიკები. მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ პოზიციაში და ვნახოთ თუ რაზეა საუბარი. როგორც ხედავთ, აქ ორივე თეთრებისა და შავების პაიკების განლაგება არის წარმოადგენს ერთგვარ ორ კუნძულს. შავების მხრიდან ეს არის A4 პაიკი, რომელიც არის ცალკე
და დანარჩენი პაიკები მეფის ფლანგზე. და ასევე თეთრების განლაგებაშიც ორი პაიკი A3 და B2 არის ცალკე ლაზერის ფლანგზე, ერთი კუნძულია, ასე ვთქვათ, ხოლო მეორე არის მეფის ფლანგზე. აქ რო შევხედოთ, თეთრების პოზიციაში B2 პაიკი არის ჩამორჩენილი. იმიტომ რომ ბევრი პაიკი არის რა? შევხედოთ, თეთრების პოზიციაში B2 პაიკი არის ჩამორჩენილი. ჩამორჩენილი. Chamorchenili. Okay, not sure what that means, though. What I notice here, okay, it can't move really. If you move, if you move Besami B3, then black just takes it, and then it has a passed pawn that is totally unstoppable. And same thing if you play Behuti, B4, then en passant, and there is once again an unstoppable passed pawn. So what was the word again? აქ რო შევხედოთ, თეთრების პოზიციაში B2 პაიკი არის ჩამორჩენილი. Chamorchenili. So I'm guessing that means it's stuck or it's immovable. It's definitely not a passed pawn. იმიტომ რომ მას უბრალოდ სხვა პაიკი ვეღარ დაიცავს. ამიტომ ასეთი ჩამორჩენილი პაიკები არის სისუსტე და მათ ძირადირებული დაცვა ჭირდებათ. ანუ მინიმუმ მსუბუქი ფიგურის მიერ უნდა იყვნენ დაცულები. და მსუბუქი ფიგურა ჩვენ ვიცით, რომ 3 პაიკს უდრის. ეს იგივეა, რომ 3 პაიკი იცავდეს 1 პაიკს, რაც არის ძალიან არაეფექტური. გავაგრძელოთ. ესე იგი, B2 პაიკი ვიცით, რომ არის ჩამორჩენილი, იმიტომ რომ მას სხვა პაიკი ვეღარ დაიცავს. ჩამორჩენილი პაიკის წინ აი B3 უჯრა არის სუსტი. B3 უჯრა არის, უჯრა? Okay, yeah, okay, he's explaining what he means chamorchenili. Ujdra, okay, so we keep on coming back to dr. Just, I know this means cut, because I watch a lot of cookery shows and they're always cutting things. Ujdra aris, okay, so it's cut off. ჩამორჩენილი პაიკის წინ აი B3 უჯრა არის სუსტი. შავებს მაგალითად შეუძლიათ ამ ნახევრად ღია ხაზზე განალაგონ ეტლები და შეუტიონ აი ამ პაიქს მძიმე ფიგურებით. ეს ერთ-ერთი ოპციაა. ეხლა გადავიდეთ ერთ-ერთი ოპცია option. ის მხრიდან ამოვატრიალოთ პოზიცია და შევხედოთ შავებს. შავებს აქვთ ასევე ორი კუნძული, აი ეს პაიკები. ორი კუნძული. და A4 პაიკი ცალკე. A4 პაიკი სუსტია, იმიტომ რომ მას სხვა დამხმარე პაიკი არ ყავს. ანუ ცალკე არ ვიგოთ, A4 პაიკი არის სუსტი, მას პაიკი ვეღარ დაიცავს. D6 პაიკი არის აგრეთვე ჩამორჩენილი და მის წინ ჩამორჩენილი. D6 პაიკი არის ჩამორჩენილი. ვეღარ დაიცავს. D6 პაიკი არის აგრეთვე ჩამორჩენილი. აგრეთვე ჩამორჩენილი. Okay, chamorchenili. Once again, chamorchenili. So I'm guessing, yeah, I mean, it's blocked. It can't be moved or something like that. მის წინ მდებარე D5 უჯრა შესაძლოა გახდეს თეთრების ფიგურისთვის, მაგალითად მხედრისთვის შესანიშნავი ფორპოსტი. რო დავშალეთ, ესე იგი, პაიკების სტრუქტურა, თეთრებს აქვთ B2 პაიკი სუსტი, ხოლო შავებს D6 და A4. მოდით გადავინაცვლოთ შემდეგ პოზიციას. Chamorchenili. Okay. Yeah, so chamorchenili, it's got to be something to do with blocked or immobilized. Because these are both chamorchenili. And neither of them can be moved. This one can't be moved because there is literally no legal move. This one can't be moved, and this one can't be moved because it would just be a horrible decision that would lead to a passed pawn that would be more or less unstoppable. Actually, this would be a stoppable passed pawn. I think. But it still wouldn't be good. So, chamorchenili vpikrob rom chamorchenili blocked, stuck, aris.
სიაში შემოვატრიალოთ დაფა. აქ როგორც ხედავთ, თეთრებს 1, 2, 3 კუნძული აქვთ პაიკების. okay. Erti, ori, sami konzuli akt. Konzuli, Pawn Islands. Konzuli. Akt has, or have, it's plural because they talk about the piece, they talk about it in plural. So, tetrebi, sami konzuli akt. So white has 3 pawn islands. Konzuli, okay, okay, there we go. ორი კუნძული. ანუ შავების პაიკების სტრუქტურა უფრო კარგია. აქვე განმარტო Უფრო კარგია. შავების პაიკის სტრუქტურა პაიკი. უფრო კარგია. So black's pawn structure is better. ორი კუნძული. ანუ შავების პაიკების სტრუქტურა უფრო კარგია. აქვე განმარტოთ A2 პაიკი რა არის? A2 პაიკი არის იზოლირებული პაიკი. A2 პაიკი არის იზოლირებული პაიკი. A2 პაიკი აქვე განმარტოთ A2 პაიკი რა არის? A2 პაიკი არის იზოლირებული პაიკი. The pawn on A2 is an isolated pawn. A2 paiki, the A2 pawn, Aris is izolirებული paiki, is an isolated pawn. See, like, this is good because there's a lot of repetition in it. There's a lot of repetition in it. Also, it's probably not bad for me to review pawn structure. We saw just recently. I could use some work on pawn structure design, but there's a lot of repetition there because there are bunches of bedri paiki. There are lots of pawns. იზოლირებული პაიკი არის ის პაიკი, ესე იგი, რომლის გვერდით ვერტიკალებზე საკუთარი ფერის პაიკი არ დგას და ასეთი პაიკი როგორც წესი არის დაუცველი. თუმცა მეორეს მხრივ აქ ღია ხაზია და თქვათ ფიგურების მძიმე ფიგურების კონის შემთხვევაში ჩნდება შესაძლებლობა რომ შეუტიოთ მოწინააღმდეგეს აი ამ ხაზიდან. ეხლა ნახოთ გაორებული პაიკები რას ნიშნავს. გაორებული 2 2 გაორებული doubled pawns. Gaorებული. So tripled pawns, I guess, would be gasamebuli. And quadrupled pawns, apart from just being a really kind of horribly beautiful pawn structure, I guess would be gaotrebuli. მოწინააღმდეგეს აი ამ ხაზიდან. ეხლა ნახოთ გაორებული პაიკები რას ნიშნავს. გაორებული პაიკები არის C3 და C4 პაიკი. ის გაორებული პაიკი. So ga number ebuli is like doubled or tripled or whatever. პაიკებიც იზოლირებულია პრინციპში, იმიტომ რომ მათ პრინციპში in principle პაიკები და თან არის გაორებული. როგორც იზოლირებულ და ასევე გაორებულ პაიკებზე შეტევა ძალიან ადვილია, განსაკუთრებით ფრონტალური შეტევა და თქვათ მეფის მარშრუტი რო წარმოვიდგინოთ, აი მას მეფის მარშრუტზე the path or route of the king, mepis marshruze, on the king's route. შეუძლია ფრონტალურად შეუტიოს ამ პაიკებს და რთულია მათი დაცვა. მოდით ვნახოთ პრაქტიკული მაგალითი, შემდეგ პრაქტიკული მაგალითი, a practical example. პოზიციაში გადავიდეთ. აკიბა რუბინშტაინი შავებით არის. რუბინშტაინი что? პოზიციაში გადავიდეთ. აკიბა რუბინშტაინი შავებით არის. ერიხ კონი კი თეთრებით. მოდით ვნახოთ პაიკების სტრუქტურა. რო შევხედოთ, თეთრებს აქვთ 3 კუნძული, ხო?
სამი კუნძული, 3 Palm Islands. A3 B4 პაიკი, ეს პაიკები F2, F3, S3 და F2 და F3-ში არის გაურებული პაიკი და H2-ში არის იზოლირებული პაიკი. A2 იზოლირებული პაიკი. შავებს აქვთ ორი კუნძული, ანუ შავების პაიკთა განლაგება არის სტრუქტურა არის უკეთესი. უკეთეს, best. შავების პაიკის სტრუქტურა ყველაზე კარგია. აქ ითამაშა კონმა ეტლი C1, რაც არის პარტიის წამგების სულარი. ანუ პაიკების ენდშპილში ის არ უნდა გადასულიყო. ან უნდა ეთამაშა თქვათ F4, თქვათ თუ ეშინოდა რომ ეტლია H4-დან შეუტევდა, ან ეთამაშა თქვათ ეტლი G1 და G6-ის შემდეგ ეტლი G4. აი ესე გაეცვალა. შეეთავაზებინა თუ მანდა მაინც გაცვლა უნდოდა და ეტლი G4 FG-ის შემთხვევაში პაიკების სტრუქტურა გასწორდებოდა. მაგრამ ერიხ კონმა ითამაშა ეტლი C1 და რა თქმა უნდა რუბინშტაინი დათანხმდა ამ გაცვლას და რო შეხედოთ აი ძალიან მარტივია შავების გეგმა. შავები მოდიან A2 პაიკისკენ, მათ უნდათ ეს პაიკი მაიყვანონ და შემდეგ მათ შეექმნებათ გამსვლელი H პაიკი, რომელსაც წინ ხაზზე მოწმენ. ნავდეგის პაიკი არ ყავს და უბრალოდ ადვილად მოიგებენ სანამ თეთრები მიაქცევენ იმ პაიკის ყურადღებას, შავები რაღაც სხვას გააკეთებენ. მოკლედ, გასაგებია კონისთვისაც, რომ მეფე მიდის A2-ისკენ და თვითონაც დაიძრა ამ პაიკის დასაცავად. მეფე 2, მეფე A4, მეფე F1, მეფე H3, მეფე G1. თითქოს პაიკი დაცულია, ხო, A2 პაიკი დაცულია. E5 ეს არის ძალიან ძლიერი სვლა, რომელიც აფიქსირებს აი ამ საფიქსირება fixed. პაიკების სისუსტეს. იმიტომ რომ თუ თქვათ იქნებოდა თეთრების სვლა, ისინი ითამაშებდნენ F4-ს თვითონ. ეხლა უკვე F4-ზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ EF-ის შემდეგ ეს პაიკებიც სუსტი იქნება და F4 პაიკი დაიკარგება მომავალში. აქ F4 დაიკარგება. დაიკარგება F4 პაიკი, the F4 pawn will be lost, I think. მეფე A1 ითამაშა კონმა. ნუ შეეძლო სხვანაირადაც ეთამაშა მაგალითად E4. დაფიქსირებულია ეს პაიკები. დაფიქსირებული fixed, fixing the pawns as in making them immobile. E5, მეფე A1, H5, როგორც პარტიაში ზუსტად ისევე განვითარდებოდა მოვლენები. მეფე A1, მეფე დადის, იმიტომ რომ ამ პაიკს ვერ მიატოვებს. G4, FG, მეფე G4, მეფე G2, H3 ქიში, უნდა ჩავიდეს F1, მეფე F3 და ეს პაიკი დაიკარგა. ანუ E5 დაიკარგა. ეს პაიკი დაიკარგა. That pawn will be lost. სვლის სიძლიერე ამაშიც არის. იმიტომ რომ დააფიქსირა თეთრების პაიკები. ხარ დაუბრუნდეთ. Fixing G4, FG, მეფე G4, მეფე G2, H3 ქიში, უნდა ჩავიდეს F1, მეფე F3 და ეს პაიკი დაიკარგა. ანუ E5 სვლის სიძლიერე ამაშიც არის. იმიტომ რომ დააფიქსირა თეთრების პაიკები. დაიფიქსირა თეთრების პაიკი, fixing the white pawns. სადაც F5 ითამაშა. ამიტომ არ ითამაშა E4 კონმა და აგრძელებს დაცვას. აღარ უნდა რომ თავის პოზიციაში კიდე ზედმეტი სისუსტეები წარმოქმნას. მეფე A1, აქ B5 ძლიერი სვლა აფიქსირებს
ამ პაიკების განლაგებასაც. აფიქსირება ანუ თეთრებს პრაქტიკულად დარჩებათ მხოლოდ მეფე-G1, მეფე-A1, აი ეს სულები. მეფე-G1, F5, მეფე-A1, G5, მეფე-G1, აი რატო აკეთებს ამ სულებს რუბინშტაინი ბოლოში დავინახავთ. H5, შავები უტევენ. მეფე-A1, G4. This is painful to watch. ეხლა თუ ვთქვათ FG I feel like I've been in this position. მაშინ იქნება HG, მეფე-G1, F4, EF, EF, მეფე-A1, G3, HG, FG, ვთქვათ F3-ზე G2, მეფე-G1, მეფე-G3, F4, მეფე-F4, მეფე-G2, მეფე-G2 და შემდეგ ყველა თეთრების პაიკებს დაიკარგა. And now all of White's pawns are lost. I believe I said that correctly. I really ought to find like a Georgian chess creator. Come on here with me. Or a Georgian language creator even. Just tell me if I'm getting, sort of comment on this. Sorry, პაიკი დაიკარგება. დაიკარგება. და რა თქმა უნდა, ტრეჩში შავები მოიგებენ. ამიტომ ყოველმა ითამაშა E4, თქვათ GF-ს ვერ მოასწრებენ შავები, იმიტომ რომ EF და გაიქცევა ეს პაიკი. ერთადერთი სულა სწორი F-ია. ამ შემთხვევაში F-ია. იგივე გამოდის E4 პაიკი უკვე სუსტია. H4, F1, G3, ანუ შავები ცდილობენ რომ გაცვლონ ეს პაიკები და დარჩება მეფე მესამე ჰორიზონტალზე და ამ პაიკებს ადვილად მოიგებს. HG და აქ ფონი დანებდა. იმიტომ რომ თქვათ FG-ს შემთხვევაში მეფე G3 და საერთოდ დაკარგულია. დაკარგული lost. პაიკი, შემდეგ 104 პაიკების დაიკარგება და აბსოლუტურად წაგებული პოზიცია. ერთადერთი შანსია წაგებული პოზიცია. HG-ს შემდეგ თეთრებს აქვს F4 და ჩვენ გადავალთ ახლა სხვა სამაგალითო პარტიაზე, რომ ვთქვათ თემა განვავრცოთ, თქვენ კი სახში თვითონ გაანალიზეთ თუ რა მოხდება. გაანალიზე იმ შემთხვევაში თუ თეთრები ითამაშებენ F4-ს. შავებმა როგორ უნდა მოიგონ ეს პარტია. კარგი, ჩვენ გადავიდეთ შემდეგ პოზიციაზე. შემდეგ პოზიცია, the next following position. მაგალითად, პაიკების სტრუქტურის გაფუჭებას ეხება აი ეს პარტია. E4, E5, მხედარი F3, მხედარი F6, ასეთი სულებით ხასიათდება რუსული მხედარი F6, knight F6. რუსული იმიტომ ქვია, რომ მე-18 საუკუნის დასაწყისში და შუა წლებში იყენებდა ამ დასაწყისს აქტიურად და აანალიზებდნენ რუსი ოსტატები, გვარად პეტროვი და მეორე გვარად იანიში. ამიტომ დაარქვეს რუსული პარტია. მხედარი იღებს E5 პაიკს, იღებს F5 პაიკს. F6, ეს სწორი სულაა, ვიცით, წინა გაკვეთილებიდან, მხედარი F3, მხედარი E4, ლაზიერი E2. ეს არის დაბმა. რა თქმა უნდა, აქ D5-იც. ლაზიერი E2, so queen E2. სულა, იმიტომ რომ D3-ის შემდეგ უბრალოდ იკარგება მხედარი. ლაზიერი E2-ის შემდეგ სწორი სულაა, ლაზიერი E7, რა თქმა უნდა, D3, მხედარი F6, G5. აქ სწორი სულაა, რომ შავებმა ითამაშონ უბრალოდ ლაზიერი იღებს E2-ს გიშით, Q2, Q7 და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ასე რა. Q2, Q7, მხედარი C3, D5 პუნქტის დაცვა C6-ის შემდეგ და აქ თეთრებს შეუძლიათ გრძელ მხარეს, მოკლე მხარეს გააკეთონ როქი და ასე შემდეგ. დაახლოებით თანაბარი პოზიცია. მაგრამ Q5-ზე შავებმა მიბაძეს თეთრებს და Q4 ითამაშეს, მათაც ვთქვათ დაბმა გააკეთეს. აქ რა თქმა უნდა ძლიერი სულაა Q6. აქ ერთადერთი ნორმალური სულაა GF-ი სტრუქტურის დაფუჭებით.
Რომ თქვა თუ გაიმეორა შავებმა იგივე, მაშინ ძლიერი სვლა ლაზიერი E7, Q7, Q7, მეფე E7 და GF-ის შემდეგ უბრალოდ ერთი ზედმეტი მსუბუქი ფიგურა რჩება თეთრებს. აბსოლუტურად მოგებული პოზიცია. ხოლო ამ პოზიციაში Q4-ის შემდეგ QF6, GF-ის შემდეგ სტრუქტურა გაფუჭებულია, gapuchebuli structura gapuchebulia. I'm guessing that means the structure is wrecked or sucks or something like that. I mean, because the structure it does suck at this point. Gapuchebuli. რო შეხედოთ მაგალითად სამი კუნძულია, აიკების. Sami kunzulias, 3 on islands. შავების გამაგებაში, თეთრების გამაგებაში ორი კუნძულია და ეს კარგია. ანუ აიკების სტრუქტურა თეთრებს უკეთესი აქვს და თეთრები უნდა ცდილობდნენ Paikevi structuria tetrebs uketesia. The white pawn structure is better. ეხლა უბრალოდ გაცვალონ ყველა ფიგურა და გააკეთონ იგივე, რაც რუბინშტაინმა გაუკეთა წინა პარტიაში კონს. და ეს იქნება ძალიან მარტივი მოგების გეგმა. ეხლა ნახოთ შემდეგი პოზიცია. ეს არის 1992 წელს ნათამაში პარტია ბუდაპეშტში. In Budapest. გრელ დიდოსტატსა და ოსტატს შორის. ანდრე შადორიანი იყო თეთრებით. C4 ამ სვლით ხასიათდება ინგლისური დასაწყისი. Inglisuri. C4 Inglisuri. ამ სვლით ხასიათდება ინგლისური დასაწყისი. Dasatqesi is another word for opening, I guess. Inglisuri dasatqesi, English opening. I mean, the otri Inglisuri debuti aris abito. C5 ხედარი F3 Symmetriuli Inglisuri. ხედარი F6 ხედარი C3 6 D4 ну შემდეგ სვლაზე თქვა D5-ი თამაშებენ თეთრები, ამიტომ აქ პასუხობენ როგორც წესი CD-ს. ხედარი D4 და აქ გავიმეორებდი მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი უძლიერესი მოჭადრაკე სიგბერტ ტარაშის სიტყვებს. Sigbert Tarash, მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი უძლიერესი მოჭადრაკე სიგბერტ ტარაშის სიტყვებს. Sigbert Tarash, Mochadraki, chess player Sigbert Tarash. არაფერმა ისე არ შეიძლება გააფუჭოს პოზიცია, როგორც ერთმა აიკით სვლა. როგორც ახლა გააკეთა ოსტატმა ჟინკამ D6 თამაშა. აქ შეეძლო ბევრი სხვა სვლა ეთამაშა, მხედარი C6 B4 და ასე შემდეგ, მაგრამ აირჩია ყველაზე ცუდი სვლა D6. ნუ აქ არ დააყოვნა პასუხმა მხედარი D B5-ზე, ამ სვლის იდეა რომ C7-ზე და D6-ზე აკონტროლებს შაუჯრებს. შემდეგში გამოვა Q4-ზე და შეიქმნება მხედარი C7 ან მხედარი D6 ქიშის მუქარა. აქ მაგალითად Q7-ზე აი ესეთი ქიში იქნებოდა და ლაზიერი D6-ის შემდეგ შავები ძულებულია უბრალოდ ესეთი რაღაცეები ითამაშონ და F3-ის შემდეგ მხედარი C6 ან D6 და E4 აი ესეთი სისუსტე წარმოიქმნება D6-ზე, რომელზეც F4-დან, F6-დან შეუტევენ თეთრები. ან თქვა თუ პირდაპირ ამ სისუსტის მოშორება უნდათ D5-ით, თქვათ, ეს ძალიან ცუდი სვლა, Q4 და პრაქტიკულად დაუცველია C7 უჯრა ქიშისგან, ერთადერთი სვლა აქვს მხედარი A6, რომ C7 უჯრა გააკონტროლოს ამ მხედარმა, მაშინ ლაზიერი A4 ემუქრება მხედარი C7 ორმაგი ქიში და თქვა Q7-ზე აი ზუსტად ეგ იქნება და დაკარგავენ გაურებული ქიში. ეტლს, არვა ეტლს შავები. ამიტომ მათ უნდა ითამაშონ ერთადერთი სვლა ლაზიერი D7, რომ არ იყოს თან გახსნილი ქიში, იმიტომ მხედარი C7-ზე მხედარი C7-ით უპასუხებენ. აქ Q4
და აქ ვთქვათ CD და ცუდია ED ეს ამის გამო, იმიტომ რომ აქ ემუქრება უკვე ხედარი D6, Q B5-ით. მაგალითად აი ამ სვლაზე ხედარი D6, Q იღებს D6-ზე, Q B5 და აი ეს ლაზიერი იკარგება. ლაზიერი იკარგება. Lose the queen. It's interesting that karg is a root that, I mean, like kargi as an adjective, or kargad, it means good, but then like dai kargeba is lost or losing. ეაში უკეთესი არის თამაშო იქ თამაშო D6, ჟინკა. D6, D6. რაზეც Q4 ეგრევე უპასუხა ადორიანმა, გამოიწვია E5, ეს სვლა ასუსტებს D5 უჯრას შავების ბანაკში, Q5, ეს ასეთი ილეთი დაიმახსოვრეთ, Q4 გამოიწვევს E5-ს, Q5 და პრაქტიკულად ეს არის დაბმა, ხო? Dama. D6 სვლის სისუსტეს დავინახავთ, როდესაც აი Q7-ის შემდეგ, როგორც პარტიაში იყო, Q იღებს F6, ну Q6 GF, აქ GF ითამაშა, ლაზერი D5. პრაქტიკულად დაუცველია ეტლი. ერთადერთი სვლა რო ეტლი გადაარჩინოს, ხედარი უნდა მისცეს, ლაზერი იღებს C6-ზე, Q D7, ოსტატი ჟინკა დანებდა ანდრას შადორიანს. აი ეს მინდოდა მეთქვა პაიკების სვლებზე, საერთოდ ბევრი რამ არის დამოკიდებული ჭადრაკის პარტიაში და პაიკების სტრუქტურაზე. ამიტომ ხილად ვიყოთ პაიკებით სვლების დროს. რომ პაიკებს აქვთ ერთადერთი ნაკლი, რომ ისინი უკან არ დადიან დანარჩენი სხვა ფიგურებისგან განსხვავებით. Okay, and with that, let me just drop a link to, this is GeoChess. If you want to learn chess in Georgian or learn Georgian from chess, that looks like a good channel. I don't understand, say 60-70% of what he's saying, but that percentage is gradually shifting.